نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا اور رمضان کا ایک اور دن نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ بہترین اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کے ٹائم کا اور آپ سب کی توجہ اور وقت کا بہت بہت جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. اللہ کا نام لے کر اپنا آج کا سیشن نمبر 5 شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الناس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہوئے ہم نے الحمدللہ کل آیت نمبر 4 مکمل کر لی تھی. اسمال ریکیپ کل کی آیت کے بارے میں. ہم نے سورۃ الناس کا دوسرا حصہ جس کو اسکالرز مستعاذہ منہ کہتے ہیں اس کو شروع کر دیا تھا، جو آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 تک چلتا ہے. المستعاذہ منہ کی ٹرم بتاتی ہے کہ اب اس ہستی کا ذکر آ رہا ہے، اس شخصیت کا ذکر آ رہا ہے جس کے شر سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں ایک ہی شر کو مینشن کیا ہے. وہ ایک شر شیطان ہے جس کے وسوسے ہمیں کانسٹنٹلی اللہ کی سلیوری سے دور کرتے ہیں. شیطان کا نام یہاں پر شیطان کی ٹرم یا ابلیس یہاں مینشن نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کو صفات کے طور پر یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی کہ ہم دعا ایسے مانگیں کہ اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتی ہوں من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو آبسیسو وسپرر ہے، بہت زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پلٹ پلٹ کر آتا ہے. ہم نے الوسواس کے کل 4 میننگز کم سے کم 4 میننگز تو میں نے آپ کو بتائے ہی تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو بتایا تھا کہ الوسواس کا مطلب نیگیٹو وسپر آتا ہے. اٹ ہیز اے نیگیٹو کونوٹیشن. پھر آپ کو بتایا تھا کہ الوسواس کے اندر ایسا وسوسہ، ایسی آواز کے لیے وسوس استعمال کرتے تھے عربس کہ جس کی آواز آپ کو توجہ کے ساتھ گریب کرتی تھی، یعنی آپ کی توجہ گریب کرتی تھی. تو الوسواس ایسا وسوسہ جو آپ کی توجہ کو گریب کر لے. تیسرا ہم نے دیکھا تھا کیونکہ اس میں روٹ ورڈ کی 2 حروف کی ریپیٹیشن ہے، واو سین،
तो रेपिटिशन की वजह से इसके अंदर कंटिन्यूटी है, एक काम एक वसवसा शैतान कांस्टेंट डालता है। चौथा मफहूम आपको मैंने बताया था कि इसका पैटर्न, जो इसका अरबिक लैंग्वेज पैटर्न है, जो इसका बला उसके अंदर लुगतुल अरबिया में इसका पैटर्न है, वो हाइपरबोल की तरह कंसिडर किया जाता है। सीगतुल मुबालिगा उसको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है अल वसवास, शैतान वो है जो एक्सेसिव वसवसा डालने वाला है और हर तरह का वसवसा जो है वो डालता है। फिर आपको मैंने कल की क्लास में ये बात भी टुवर्ड्स द एंड समझा दी थी कि शैतान का वसवसा अल्लाह ने खुद कुरान में मेंशन कर दिया है कि मेरे बंदों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको आयत बताई थी, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। जो शैतान है उसका इम्पैक्ट जो है, उसका वसवसा जो है, वो अल्लाह के बंदों के ऊपर असर नहीं करता, यानी शैतान अल्लाह के बंदों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ध्यान में रखें, अल्लाह ने कहा है इन्ना इबादी, यानी जो ऑलरेडी अपने आप को अल्लाह की स्लेवरी में दे चुका है, दिन रात अल्लाह की इबादत करने की, दिन रात अल्लाह की इताअत करने की कोशिश करता है, दिन रात लोगों के साथ अपने रवैये को खुद फिल्टर करता रहता है कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ मुझे ठीक करना है, किस जगह मुझे जो है अपनी इस्लाह करनी है, कहाँ मुझे सामने वाले की बात को इग्नोर करना है। ये है इबादी, जिसको अल्लाह कुरान में इबादी कहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शैतान की अथॉरिटी में कभी भी नहीं आते हैं। शैतान कभी भी उनको जो है ऐसा काबू में नहीं करता कि शैतान उनके हाथ पांव बन जाए। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि मेरे बंदों के ऊपर शैतान की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। तो अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट से, इससे पहले कि मैं आयत नंबर 5 पर जाऊं, ताकि एक सिनॉप्सिस भी आपका जो है वो हो जाए। स्कॉलर्स कहते हैं कि रमदान के महीने में शयातीन जो चेंड होते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी में हदीस देखते हैं, आपको पता है आपने फरमाया कि जब रमदान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। आप में से किसी ने कल सवाल किया था कि ये जो आपने हमें करीन के बारे में बताया है, करीन के ऊपर हमने कल बात की थी। करीन असल में अरबी जुबान में काफरा नून, एक ऐसा कंपेनियन जो आपको कभी भी नहीं छोड़ता। और उसमें से हमने बात की थी कि अल्लाह ताला पैदाइश के साथ इंसान को एक फरिश्ता हिफाजत वाला और एक करीन शैतान की शक्ल में अपॉइंट कर देता है ताकि इंसान का इम्तिहान हो सके। तो स्कॉलर्स की राय ये है कि ये जो हदीस आती है और इससे रिलेटेड जितनी भी इस चैप्टर में, इस बाब में अहादीस आती हैं कि शयातीन को चेन कर दिया जाता है, तो देखिए इसके बारे में स्कॉलर्स की दो राय मौजूद हैं। एक राय, और वो ये दो राय अपनी सारी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अहादीस पर ही बेस करके बनाते हैं। एक राय ये है, आपको बहुत से सवालों के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे, फिर सूरह फलक आएगी तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। एक राय स्कॉलर्स की ये है कि शयातीन जितने भी हैं, इब्लीस से लेकर उसकी जितनी भी प्रोजेनी है, सब की सब चेंड हो जाती है, सबको बंद कर दिया जाता है। फिर ये जो इंसान रमदान में गलतियां करते हैं, ये असल में इंसान का नफ्स होता है जिसको शैतान के साथ रहने की आदत हो गई होती है। तो एक राय ये है। दूसरी राय आपको फुकाहा में डेफिनेटली और मुहद्दिसीन में मिलेगी। जहां भी इस तरह से दो राय हों, जहां मामला ऐसा है कि जिसका क्लैरिटी आपके और मेरे पास वाज़े तौर पर नहीं है और अब रसूलुल्लाह मौजूद भी नहीं है और अब किसी रसूल और नबी ने आना भी नहीं है, तो ऐसे में हम दोनों राय को अपने सामने रखकर आखिर में वल्लाहु आलम कह सकते हैं। तो दूसरी राय ये है कि जो शयातीन अल्लाह ताला चेंड करते हैं, यानी जिनको जकड़ दिया जाता है, वो मेजर शयातीन होते हैं, यानी इब्लीस है, उसके साथी हैं, आपने मुख्तलिफ नाम पढ़े हैं। एक वो शैतान जो नमाज में आकर हमें तंग करता है, इस तरह से वो मेजर शयातीन जो हैं, दूसरी राय के मुताबिक उनको चेन कर दिया जाता है और बाकी जो हर इंसान के साथ करीन होता है वो अपनी जगह मौजूद रहता है। तो ये दोनों राय हैं। एक राय के मुताबिक करीन को भी बंद कर दिया जाता है इन दिनों में। दूसरी राय स्कॉलर्स की ये है कि नहीं, करीन की डेफिनेशन ही वो है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। और जब भी मुसलमान भी रमदान के महीने में भी गलतियां कर रहे होते हैं,
जब भी मुसलमान रमदान के महीने में भी गुस्सा कर रहे होते हैं, जब भी मुसलमान जो हैं वो गुनाह भी कर जाते हैं। और दुनिया के अंदर भी अगर आप देखें तो रमदान का महीना तो पूरी दुनिया पर आता है ना, लेकिन आप देखते हैं कि इस महीने के अंदर भी दुनिया में तो कई गुनाह होते रहते हैं। तो जो दूसरी राय है स्कॉलर्स की, वो कहते हैं कि जो हर इंसान के साथ करीन होता है वो मौजूद रहता है हर इंसान के साथ, और बाकी बड़े बड़े शयातीन जो हैं उनको चेन कर दिया जाता है। हाँ, डेफिनेटली हर मुसलमान क्योंकि रमदान के महीने में एक्स्ट्रा इबादत करता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करता है, वही फ़र्ज नमाज होगी उसको ज़रा ब्यूटिफाई करके पढ़ता है, थोड़ा कुरान की तिलावत ज़्यादा करता है, तो होता क्या है कि रमदान में ये मुसलमानों का करीन कमज़ोर हो जाता है। आपको कल अल खन्नास की अगर डेफिनेशन याद हो कि जहाँ वो ऑब्सेसिव विस्परर है, अलवसवास है, वहाँ वो अल खन्नास भी है, यानी वो रिट्रीट बैक भी करता है। और रिट्रीट उस वक्त करता है, वो जाता वापस है जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो रमदान के महीने में जब हम कॉन्स्टेंटली अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये करीन ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाता है। बाकी ये गैब के मामलात हैं, हम स्कॉलर्स की राय को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यही कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम। तो ये एक आप में से किसी बहन का सवाल भी था करीन के बारे में, और इस जगह बात चल रही थी तो मैंने समझा कि बेहतर है मैं इस जगह कर दूं बात। सिर्फ इस मुकाम पर सूरतुन नास के और इस पूरे सिनॉप्सिस के समझने की ये है कि अल्लाह ताला के बंदे जब अल्लाह की इताअत में लग जाते हैं तो ये करीन उनको नुकसान कभी भी नहीं पहुंचा सकता। तो बेहतर तरीका जो सूरतुन नास हमें सिखा रही है कि जितना हम अल्लाह के साथ जुड़ते जाएंगे, अल्लाह के जिक्र से जुड़ते जाएंगे, हमारी प्रोटेक्शन होती रहेगी। और ये जो हमारी प्रोटेक्शन होती है, यह प्रोटेक्शन हमारी कल्बी प्रोटेक्शन होती है। देखिए, दिल की पाकीज़गी भी मुसलमान को चाहिए और जिस्म की पाकीज़गी भी मुसलमान को चाहिए। दिल की पाकीज़गी कैसे आती है? जब आपकी ज़ुबान जिक्र करती है, जब आप कुरान पर तफक्कुर करते हैं, जब आप नेकियां एडॉप्ट करने लग जाती हैं, आप नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने रब को याद करती हैं, दुआएं पढ़ती हैं, ये सब क्या होता है? ये आपके कल्ब की पाकीज़गी है। इसके साथ साथ कल्ब की पाकीज़गी के साथ साथ हम ये जानते हैं कि हमें जिस्मानी तहारत भी चाहिए होती है ताकि हम शैतान जिन्नात से महफूज रह सकें। और इसमें आप याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस आती हैं जो हमें तहारत की अहमियत को वाज़े करती हैं। तहारत हमारे दीन का एक बहुत ही खूबसूरत एंगल है, और तहारत जो है वो हमारे ईमान को बेहतर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैहक़ी में हदीस आती है जिसका मफ़हूम है कि जो रात सोने से पहले वुज़ू करके सोता है वो हालत तहारत में सोता है, यानी वो प्योरिटी के साथ सोता है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, जो भी रात में सोने से पहले वुज़ू करेगा, एक फरिश्ता उस वुज़ू करने की वजह से, नाउ दिस इज एडिशनल फरिश्ता, वुज़ू करने की वजह से एक फरिश्ता उस इंसान के साथ अपॉइंट कर दिया जाता है, और फिर ये बंदे के साथ ही रहता है, और फरिश्ता दुआ करता है। जब भी इस बंदे की रात में आंख खुलती है तो ये फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अब्दिका फुलान, अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, फ़इन्नहु बाता ताहिरन, यानी कि इसने रात की है हालत तहारत में। तो ये खूबसूरती है हमारे दीन की कि हमें फिजिकल तहारत की तरफ भी ये दीन बहुत एनकरेज करता है। रसूलुल्लाह की आदत थी, आप रात सोने से पहले वुज़ू करके सोया करते थे। तो ये सूरतुन नास इंशाअल्लाह हमारी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करेगी जब हम इसको पढ़कर सोएंगे। इसलिए आपने कहा कि रात सोने से पहले 3 मरतबा आप इसको पढ़कर सोएं, तो ये आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो जाएगी। अल्लाह का जिक्र सूरतुन नास की शक्ल में दिल की तहारत का बाइस बनेगा, और जब हम सब रात में सोने से पहले वुज़ू करके सोएंगे तो ये हमारी फिजिकल सफाई का जरिया बनेगा। आगे मुस्तआज़ा मिन ही को डिफाइन करते हुए आगे आयत नंबर 5 सूरतुन नास की आ रही है। फर्दर शैतान का इंट्रोडक्शन है, अल्लज़ी, वो जो, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये कौन है? वो जो इंसानों के सदर में वसवसा डालता है।
देखें पिछली आयत में आया था मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वहां इसम आया था अल वसवास। यहाँ अल वसवास का ही वर्बल फॉर्म उसका फेल आया है युवस्विसु। दोनों फॉर्म्स ये बता रहे हैं इसम ऑलरेडी अपने अंदर एक बड़ी पावर रखता है, और जिस फॉर्मेट का यहाँ पर ये वर्ब आया है युवस्विसु, ये हाल और मुस्तकबिल दोनों को प्रेजेंट करता है। फेले मुदारे कहते हैं इसको, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पर अप्लाई करता है। तो अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं मुझे और आपको इस आयत के जरिए, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो आज भी वसवसा डालता है इंसानों के दिलों में और कल भी डालता रहेगा। यानी उसको तो इंसान के लिए इम्तिहान बनाकर भेजा ही गया है, तो वो कांस्टेंट विस्पर करेगा। अब वो विस्पर कहाँ करेगा? इस आयत नंबर 5 से हमारा चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो हमारा अब चैप्टर है वेपन एंड व्हीकल ऑफ इब्लीस। वेपन यानी वो कैसे हम पर हमला करता है, उसका हथियार क्या होता है, और उसका व्हीकल क्या है, क्या सोर्स इस्तेमाल करता है कि वो हमें जो है इस तरह से अपने धोखे का शिकार करता है। तो यहाँ पर आया कि अल्लज़ी वस्विसु फी सुदूर अन्नास, असल में वो अपना वेपन क्या इस्तेमाल करता है, वो इंसान के सदर में आकर वसवसा करता है। देखिए हमने इस्तिलाह पढ़ी है कल्ब, हमने इस्तिलाह पढ़ी है सदर जैसे यहाँ आ रही है, हमने इस्तिलाह पढ़ी है फुआद। ये तीनों टर्म्स कुरान में आते हैं। सदर अभी सूरतुन नास में आ रही है, कल्ब फ्रीक्वेंटली कुरान में आता है, और फुआद कुरान में आता है। जनरली जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हम इसका तर्जुमा तीनों का मोर और लेस सीना या दिल कर देते हैं। कल्ब, सदर और फुआद, अरबी में तीनों की अलग अलग कॉनोटेशन आती है। कल्ब का मतलब होता है, यू कैन से इट रेफर टू एज शिफ्टर। कल्ब जो है वो उलटता पलटता है, अपनी कैफियत बदलता रहता है, उसकी कैपेसिटी बदलती रहती है। असल में शैतान इस कल्ब पर अटैक करना चाहता है, ये उसका टारगेट है, जहां पर उसने असल में इंसान को नुकसान पहुंचाना है। कल्ब याद रखिएगा, जब भी याद रखिएगा कल्ब में क्यों आना चाहता है, कल वाली हदीस याद कर लीजिए। आपका कल्ब फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूरे जिस्म में ब्लड पंप करता है। एंड वेरी रिलेटेबल हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द साइंस। हमें मालूम है कल्ब, हार्ट वो ऑर्गन है जो पूरे जिस्म में ब्लड पंप करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, इन्न शैतान यजरी मिन इब्ने आदम मजरद दम, शैतान इब्ने आदम के अंदर बिल्कुल फ्लो करता है। तो शैतान का टारगेट होता है कि वो आपके और मेरे कल्ब में आकर बैठ जाए, ताकि फिर ब्लड के साथ पूरे जिस्म में फैल जाए। ब्यूटीफुल कनेक्शन ऑफ साइंस एंड हदीस एट दिस पॉइंट। कल्ब उसका टारगेट होता है जिसमें वो आना चाहता है। और याद रखें इसी कल्ब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्ना फी जसदी मुदगा, अला इन्ना फिल जसदी मुदगा, आगाह हो जाओ दिल में एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है, इज़ा सालुहत सालहल जसदु कुल्लु, जब ये ठीक रहता है पूरा जिस्म ठीक रहता है। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, ये खराब होता है पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला वही अल कल्ब, आगाह हो जाओ ये कल्ब है। दुनियावी लिहाज से फिजिकली भी दिल खराब हो जाओ इंसान बीमार हो जाते हैं, और स्पिरिचुअली भी शैतान अंदर आकर बैठ जाए तो ये इंसान की स्पिरिचुअलिटी को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्स्टेंटली दुआएं सिखाई हैं, अल्लाहुम्मा ताहिर कुलूबना मिनन निफाक, अल्लाह हमारे दिल को निफाक से पाक कर दे। अब यहाँ कल्ब नहीं आया, अल्लज़ी युवस्विसु फी क़ल्बिन नास नहीं आया, फी सुदूरिन नास आया। तो इसका मतलब है कि यहाँ मीनिंग अलग हो रहे हैं। अब जब मीनिंग्स अलग हो रहे हैं तो आप इसको समझें। देखिए दो अलग अलग जगह हैं, दिल में विस्पर करना और सदर में विस्पर करना बिल्कुल अलग अलग है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। आपका घर है, एक होता है आपका मेन गेट, फिर आपकी उस मेन गेट के साथ बाउंड्री वॉल होती है,
پھر ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس کے بعد پھر آپ کے لاؤنج کا دروازہ ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ کا مین گیٹ، باؤنڈری وال، آپ کا فرنٹ گارڈن، آپ کا بیک یارڈ ہے، یہ پورے کا پورا صدر ہے. اور جو آپ کا مین لاؤنج کا دروازہ ہے جس کو آپ کھول کے اپنے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، اٹس لائک اے قلب. شیطان کو اجازت ہے کہ وہ بیک یارڈ میں آ سکتا ہے، شیطان کو اجازت ہے وہ فرنٹ گارڈن میں آ سکتا ہے، شیطان کو اجازت ہے وہ اس صدر میں کہیں بھی گھوم سکتا ہے. پر شیطان اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے قلب کے اندر، آپ کے لاؤنج کے دروازے کے اندر نہیں آ سکتا. جب وہ قلب کے اندر نہیں آ سکتا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کے اندر جب بھی شیطان آئے گا اس کو ایکسس آپ نے اور میں نے ہی دیا ہے، ورنہ اس کو ایکسس نہیں ملتا. شیطان کو ایکسس ملتا ہے صرف اور صرف ہماری اجازت سے. اگر ہم نے اپنے دل کو نیکی سے، ایمان سے نہیں سجایا ہوا، تبھی وہاں شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. جس نے ایمان کو، جس نے اسلام کو، جس نے اللہ کی فرما برداری کو محبوب کر لیا، اس کے دل میں اللہ کا ذکر اس کے دل کو بیوٹیفائی کرتا ہے. اور یہ اللہ کے ذکر کی انرجی اب شیطان کو اندر انٹر نہیں ہونے دیتی. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان صرف اور صرف ہم انسانوں کے صدر میں پھونکے مارتا ہے. دل میں انٹرنس اس کو ملتی ہے جب وہ دل کو اللہ کے ذکر سے خالی پاتا ہے. تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم نے اپنا سٹیٹ آف ایمان اب خود چیک کرنا ہے. جب گناہوں کی طرف اٹریکشن ہوگی، یاد رکھیے آپ کے قلب کے اندر شیطان کو آنے کا ایکسس آپ نے خود دے دیا. جب اللہ کی نافرمانی زندگی میں آ جائے گی، قلب کے اندر آنے کا ایکسس شیطان کو ہم نے خود دے دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے صورت میں بہت خوبصورت ہماری اسٹرینتھ بتا دی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان سے. شیطان چاہے جن ہے، چاہے وہ فزیکلی زیادہ پاورفل ہے، لیکن وہ صرف تمہارے صدر تک تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. مین گیٹ سے اندر نہیں آئے گا جب تک کہ تم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں کر لو گے. تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور انکلینیشنز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یا ہم نے اپنے قلب کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے نیکیوں کو اپنایا ہوا ہے. اللہ نے شیطان کو انسان کے دل کا ڈائریکٹ ایکسس نہیں دیا، اور اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے کہ آپ اور میں کمزور ہیں. اسی لیے ہمیں دعا بھی دے دی ساتھ ساتھ کہ کوشش تم کرو گے، ایمان کو تم بڑھاؤ گے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی اوبیڈینس کے ساتھ ساتھ زبان سے یہ سورۃ الناس ادا کرو گے، تاکہ شیطان کا obsessive whisper جو ہے وہ صرف صدر میں گونجے تو، بٹ تم اس کو اگنور کرنے کی، اس کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. یہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. آگے سورۃ الناس کی آخری آیت آ رہی ہے جو المستعاذ منہ کا بھی آخری پارٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شیطان وہ ہے جو obsessive whisperer ہے. جہاں تم اللہ کا ذکر کرتے ہو الخناس، وہ پلٹ جاتا ہے. جیسے ہی آپ کی زبان اللہ کی یاد کو چھوڑتی ہے، دل اللہ کی یاد کو چھوڑتا ہے، جسم اللہ کی فرما برداری کو چھوڑتا ہے، he retreats back. اور وہ کیسے انسان پر حملہ کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ہمارے صدر کے اندر آ کر پھونکے ڈالتا ہے، مختلف قسم کے وسوسے اور شکوک ڈالتا ہے. اور وہ شیطان ہوتا کیسا ہے، یعنی کتنی طرح کا شیطان ہوتا ہے؟ آیت نمبر 6 میں فرمایا سورۃ الناس کی من الجنتی والناس، یعنی یہ الوسواس کرنے والا، الخناس رکھنے والا، یہ یوسوس فی صدور الناس والا کون ہے؟ من الجنتی والناس. یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں آپ آیت کو سامنے رکھیں گی
तो मिनल जिन्नती में पहले जिन आया है और फिर वन्नास आया है। अरबी की इतनी खूबसूरत एक्सप्लेनेशंस हैं कि आप उनको पढ़ते जाएं और आपको वो अमेज का शिकार, औ का शिकार करते जाएं। स्कॉलर्स ने यहाँ तक आयत की गहराई पर बात की है, एक्सप्लेनेशन दी है कि आयत नंबर 6 को पढ़ें सूरत उन्नास की, तो किसको पहले बयान किया और किसको बाद में बयान किया? मिनल जिन्नति वन्नास। तकदीम पर कौन है? जिन, और ताखीर पर कौन है? इंसान। क्यों बताया ये अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान इससे भी कई सबक ले सके। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटा सा यहाँ पर आपके सामने अहादीस के हवाले से रेफरेंस दे दूं। तबरानी, इमाम तबरानी ने तबरानी कबीर में रिवायत किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात 3 तरह के होते हैं। एक, ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये सब इब्लीस की ही प्रोजेनी है। एक, पर वाले, यानी उनके विंग्स होते हैं जो आसमानों में और हवाओं में इधर से उधर उड़ते फिरते हैं। दूसरी कैटेगरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो कैटेगरी जिन्नात की जो जानवरों की शक्ल एडॉप्ट कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी आपने बताई कि वो जिन्नात जो आबाद होने वाले होते हैं या किसी आबादी को आबाद करने के बाद फिर छोड़ जाने वाले होते हैं। तो यही आबाद करने वालों और कूच कर जाने वालों के अंदर, तीसरी कैटेगरी के अंदर ही इंसान के साथ मौजूद करीन आ जाता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बिल्कुल सिंपल, वरना तो आपको बहुत डिटेल मिल जाती है, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आखिरी आयत सूरत उन्नास की बता रही है कि ये शैतान जो होते हैं ये जिन्नात में भी होते हैं और ये इंसानों में भी होते हैं। हाँ, तकदीम और ताखीर को जहन में रखेंगे इस आयत को पढ़ते हुए, तो पहले जिन्न का जिक्र किया गया। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि याद रखे हर मुसलमान कि वसवसा ओरिजिनली शैतान का अमल है। आपको वसवसे आते हैं, आपको अपने आप को सलाम करने की जरूरत नहीं है। आपको वसवसे आ रहे हैं, अपने आप को बताएं, मैं अल्लाह की फरमाबरदार हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मैंने अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है, ये शैतान है जो मुझे वसवसे डाल रहा है। फाइन। तो शैतान ओरिजिनली वसवसे का ओरिजिन है, वसवसा उसकी तरफ से आता है। हाँ, अब अल्लाह ने क्यों कहा मिनल जिन्नति वन नास, कि इंसानों में से भी होता है? देखें, बिल्कुल हम जानते हैं कि इंसान भी ईवल मशवरा देते हैं, लेकिन ये याद रखें जो इंसान आपको ईवल मशवरा दे रहा है वो उसने क्यों दिया? वो उस तक भी शैतान का पहुंचाया हुआ आइडिया था। शैतान इंसान को प्लेजराइज कर देता है। इब्लीस को अगर आप याद रखें अल वसवास के रेफरेंस से, कि कोई मौका जाने नहीं देता, एक बहुत एक्सेसिव विस्पर करने वाला शैतान है, तो वो इंसानों को इस्तेमाल करता है एज अ व्हीकल। इसीलिए मैंने आपको चैप्टर का नाम जो हम कर रहे हैं वो बताया है, वेपन एंड व्हीकल ऑफ इब्लीस। वेपन तो आपने आयत नंबर 5 में पढ़ लिया कि वो क्या करता है, वो सदर के अंदर फूंके मारता है, सदर में शकूक और शुबहात डालता है। और उसका व्हीकल क्या है? उसका व्हीकल इंसान और जिन होते हैं। कभी वो जिन्नात को, करीन को इस्तेमाल करता है, कभी वो हमारे आसपास मौजूद इंसानों को इस्तेमाल करता है टू कंडक्ट हिज वसवसा। तो इब्लीस है जो जिन्नात को इस्तेमाल करता है और इंसानों को इस्तेमाल करता है। तो आज के बाद अपने करीन से बचने के लिए मैक्सिमम नेकियां करते जाएं, अल्लाह की इताअत को अडॉप्ट करें और सुबह शाम की दुआएं और सूरतुल फलक और सूरह नास को सुबह शाम का मामूल बना लें। ये तो बचाएगा इंशाअल्लाह आपको आपके करीन जिन से, करीन शैतान से। जहां तक बात है मिनल जिन्नती के बाद वन नास की, ये जो अन्नास आया है, देखें आपके सामने आपकी बेस्ट फ्रेंड की शक्ल में भी एक शैतान का वसवसा हो सकता है। इसलिए कि याद रखिए, जो इंसान आपको आपके हुकूक और फराइज से दूर करेगा वो उस वक्त शैतान का व्हीकल है। और चाहे वो आप खुद हो, जिस वक्त आप कोई इवल थिंकिंग कर रही होती हैं, किसी ने आपको तंजो मजाह में ह्यूमरस वे में कोई बात कही,
आपको पसंद नहीं आई। ज्यादातर जब हम दूसरों पर मजाक कर रहे होते हैं, ह्यूमर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त तो हम बहुत ही सीधे साधे बन के कहते हैं ओहो मैंने तो ऐसे ह्यूमरस वे में कह दिया था। लेकिन अगर आपको वही ह्यूमर खुद डाइजेस्ट करना पड़ जाए, जो दूसरा सामने वाला भी आपको जो है उसको मिरर इम्पैक्ट के साथ वो ह्यूमर दे दे, तो आप कहती हैं ओहो मेरी शान में गुस्ताखी हो गई, जुर्रत कैसे की ये कहने की, और ये तो सोचते ही नेगेटिव हैं, इनके अंदर तो नेगेटिविटी भरी भरी हुई है। जब आपके साथ ये फीलिंग्स होना शुरू हो जाएं, समझ लें यू आर बिकमिंग द व्हीकल ऑफ शैतान। आप शैतान का व्हीकल बन रही हैं। आप जो हैं इस वक्त शैतान की बातों में आ रही हैं, उसने आपको पपेट बना लिया है। तो अपने आप को भी बचाना है शैतान का व्हीकल बनने से, और अपने आसपास इंसानों को पहचानना है जब वो इंसान होने के बावजूद आपको और मुझे ईवल मशवरे दें, तो आपने और मैंने उनसे कॉन्स्टेंटली उस वक्त बचना है, कॉन्स्टेंटली बचना है। देखें, हर वो आपका बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड जो आपको आपके माँ बाप की नाफरमानी की तरफ इनकरेज करे। जब माँ बाप की मैं नाफरमानी की बात करती हूँ तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती हूँ कि माँ बाप आपको फर्ज नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं तो अब आप जो हैं वो माँ बाप की मानेंगे, नहीं। डेफिनेटली हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम माँ बाप की नाफरमानी कहाँ करते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको अल्लाह की नाफरमानी का कहे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको शरीयत को बहुत मामूली बनाकर प्रेजेंट करे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन दिलाए, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बीवी के होते हुए गैर औरत को अट्रैक्टिव बनाकर दिखाए। मालूम है उसको कि आपकी अपनी बीवी है, लेकिन वो किसी गैर औरत को बहुत ही खूबसूरत बनाकर या बहुत ही उसकी तारीफें आपके सामने कर रहा है। या कोई भी बेस्ट फ्रेंड जो शौहर के होते हुए बीवियों को नामहरम मर्दों की तरफ माइल करे, ये सब शैतान के व्हीकल हैं। हर वो औरत जो किसी भी सास को बहू के साथ नाइंसाफी करने के लिए एनकरेज करे, वो शैतान का व्हीकल है। हर वो फ्रेंड जो बहू को सास से बदतमीजी करने के लिए इस्तेमाल करे या एनकरेज करे, वो असल में शैतान का व्हीकल है। आज जो सेम सेक्स और सेम जेंडर रिलेशनशिप की बातों को जस्टिफाई करते हैं, प्लीज वो शैतान का व्हीकल बने हुए हैं। हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे बहन भाई हो सकते हैं, हमारी अपनी फैमिली हो सकते हैं। हमारा काम है हम उनको इन्फॉर्म करें कि वो इस वक्त शैतान के व्हीकल बने हुए हैं। लेस्बियन राइट्स और गे राइट्स की फेवर में मुसलमानों को कन्विंस करने वाले आज सिर्फ शैतान का, इबलीस का व्हीकल बने हुए हैं। ये बात जिस दिन हम समझ जाएंगे, हमें शैतान को और शैतान नुमा इंसानों को पहचानना आसान हो जाएगा। यही काम शैतान का व्हीकल आज मीडिया, मास मीडिया बना हुआ है। मास मीडिया आज इस वक्त शैतान के वसवसों को प्रमोट करने का एक ह्यूज मीडियम है, इविल थिंग्स को प्रमोट करने का एक ह्यूज मीडियम है। ये है मिनल जिन्नती वन नास। जितना इसको आप डीपली समझेंगे उतना इंशाल्लाह आपको इसके मीनिंग्स जो हैं वो इन डेप्थ समझ आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। यहाँ एक पॉइंट मैं इस सूरत को मुकम्मल करते हुए जो बताना चाह रही हूँ, मिनल जिन्नती वन नास, अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ बातें हर मुसलमान के दिल में सिर्फ इन 3 अल्फाज से उतारने की कोशिश की है कि याद रखें, हर वसवसा इब्लीस की तरफ से होता है। याद रखिएगा, अल्लाह ने बता दिया सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट, वसवसा कहां से आता है? आपके दिमाग में आ रहा है या आपके दिल में आ रहा है या आपको जो है वो फील हो रहा है, एनीथिंग, याद रखें वो इब्लीस की तरफ से आ रहा है। वसवसा शैतान की तरफ से है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया है कि ये वसवसा कहां तक आ सकता है, बस सदर तक आ सकता है, इससे अंदर दिल के अंदर आप उसको इजाजत देंगे वरना नहीं आएगा। नंबर 3, अल्लाह ने इस वसवसे से बचने के लिए हमें ये पूरी दुआ भी सिखा दी है।
اور من الجنتی والناس میں نمبر 4 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کو انسان بن کر رہنے کے لیے آپس میں اس وسوسے کو پہچان کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے. انسان سے نفرت نہیں کی جاتی، انسان کے گناہ سے نفرت کی جاتی ہے. انسان کو برا بھلا نہیں کہتے. انسان جو شیطان کا وہیکل بن کر بات کر رہا ہے اس بات کو آپ برا سمجھ سکتے ہیں. یہ بات امبیڈڈ ہے اس آیت من الجنتی والناس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتا دیا کہ آلدو تمہارے بیسٹ فرینڈز، تمہارے رشتہ دار، تمہارے سبلنگز، تمہاری فیملی تم کو ایول مشورے دے سکتی ہے، تمہیں شریعت کو مشکل بنا کر دکھا سکتی ہے. اس لیے کہ آج ایسی بہت سے فیملی میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کنونس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو تم اسلام پر عمل کرنے لگ گئی ہو نا، فنیٹک ہو جاؤ گی، ہاف کریک ہو جاؤ گی. یہ باتیں جب وہ بولیں تو اپنے آپ کو کنونس کرائیں میرے رب نے مجھے بتایا ہے یہ صرف اس وقت وہیکل بنے ہوئے ہیں، مجھے ان پر نہیں غصہ کرنا، مجھے اس ابلیس سے اللہ کی حفاظت میں آنا ہے. اور اللہ نے من الجنتی والناس میں یہ خوبصورت پہلو ہمارے لیے ڈیفائن کر دیا ہے کہ دیکھو انسانوں سے نفرت نہیں کرنا، غلط بات سے، غلطی سے، غلط مشورے سے نفرت کرنا. جس دن ہم انسانوں نے اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت کو تفکر اور تدبر سے اس طرح سمجھنا شروع کر دیا، آپ دیکھیں ہم انسانوں کی غلطیوں پر ان کے اوپر اپنے الفاظ کے زخم نہیں بڑھائیں گے. جس دن ہمارے اندر یہ برداشت آ گئی، ہم انسانوں کو نفرت کے ساتھ نہیں، ہم دردی کے ساتھ دیکھیں گے. جو آپ کو دکھ دے رہا ہوگا آپ اس کو شیطان کا وہیکل سمجھیں گی، آپ کو اس سے ہمدردی ہوگی، اس لیے کہ وہ صرف آپ کو نہیں نقصان پہنچا رہا ہے اس وقت اپنے الفاظ سے، اصل میں وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. یہ خوبصورتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے من الجنتی والناس کے اندر دی ہے. اور ایک اور بہت ہی پیارا اینگل جو اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں، سورۃ الناس مصحف کی قرآن کی آخری سورت، اور قرآن کی آخری سورت کا آخری لفظ من الجنتی والناس. اللہ نے پورے مصحف کو وائنڈ اپ کیا، تکمیل کیا الناس کے لفظ کے اوپر، دا مین کائنڈ. الناس حمزہ لام کے ساتھ ہے. کیوں؟ یہ بتا رہا ہے آخری لفظ. دعا تو ویسے ہی پوری صورت تھی، اللہ نے بندے کو حفاظت کرنے کے لیے پوری دعا دے دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ لاسٹ ورڈ آف دا مصحف آف سورۃ الناس کیا مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے شدید محبت کرتا ہے. جب بھی ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں آنر کرتا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، ہمیں موقع پر موقع دیتا ہے. سو اٹ از اے بیسٹ ٹائم، اٹ از اے بیسٹ ٹائم آف آور لائفز کہ ہم الرحمن کی طرف پلٹنے والے بن جائیں، اس کے ان اپرچونٹیز کو اویل کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اٹیچ رہیں. ایک چھوٹا سا سینوپسس فائنلی، پھر انشاءاللہ وی ول سٹارٹ سورۃ الفلق. دیکھیں جنات سے بچنے کے لیے احادیث میں کئی آپشنز موجود ہیں، لیکن میں صرف پریکٹیکلی آپ کو 6 آپشنز بتا رہی ہوں تاکہ آپ آج ہی اپنی زندگی میں ان کو شروع کر لیں. صرف 6 پوائنٹس فرام دا احادیث، اوتھینٹک احادیث. شیاطین اور جنات جو ہیں یہ اسموک لیس فائر سے بنے ہیں. آپ نے قرآن میں سورۃ رحمان میں پڑھا ہے اللہ نے ان کو اسموک لیس فائر سے بنایا. ان میں سے میجورٹی کانسٹنٹلی انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنا نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں اگر انسان ولنریبل رہے کہ یہ انسان کو مار بھی سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہی ہمیں قرآن میں یہ دعائیں دی ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اتنے سارے طریقے بتائے ہیں کہ ہم کیسے ان نہ نظر آنے والے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. نمبر 1 جو انشاءاللہ آپ آج سے اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب آپ کو وسوسے آ رہے ہوں، جب آپ کو غصہ آ رہا ہو، جب آپ کی کیفیت ایسی ہو رہی ہو کہ جس میں آپ کسی پر پھٹ پڑیں گی، تو اپنی زبان سے آہستہ آہستہ تعوذ پڑھتی رہیے.
پوزیشن بدل لیجئے، جا کر پانی پئیں اگر آپ کا روزہ نہیں ہے، کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں، اور پڑھتی رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث کے مفہوم کے مطابق سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، رات میں سونے سے پہلے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے آپ شیطان اور شریر شیطانوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 4، صحیح ترمذی کے مطابق، جامع الترمذی کے مطابق سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ آپ اور آپ کا گھر اللہ کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جائے گا۔ 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا، اگلے دن تک وہ شخص اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور کوئی جن اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ 6 and the final thing، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو رقیہ کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، رقیہ شریعہ کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، اس میں آخر میں بالکل اذان ہوتی ہے۔ ون آف دا ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات ہمیں مینشن کی ہے کہ اذان کی آواز سن کر جن شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بہت زیادہ شک ہو رہا ہو تو یا تو اذان پلے کر لیجئے گھر کے اندر یا اذان بچے سے دلوا دیجئے۔ انشاءاللہ کیا ہوگا کہ آپ کے آس پاس سے شیاطین اور جن جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا سورۃ الناس کا ان ڈیپتھ اسٹڈی کا ایک چھوٹا سا ڈیوریشن تھا، جس میں ہم نے کوشش کر کے، جی ہاں میں نے جو آپ کو وہ بتایا تھا سونے سے پہلے وضو کا، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو چھوٹا سا ایک ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہم نے جو مفہوم سمجھنے کی کوشش کی، جو حق ہے اس کو ہمارے دل میں اتار دے، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرما دے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ درگزر فرما دیجئے۔ اب ہم اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈی اس رمضان کے سیشنز کی اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی صورت ہے ہماری سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق الحمدللہ آپ میں سے بہت سو کو یاد ہے، بلکہ آئی ایم شیور آپ میں سے میجورٹی کو سورۃ الفلق یاد ہے۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے، سورۃ الفلق کی بیسک میننگز بھی الحمدللہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے آتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ قرآن کمپلیٹلی اور اسلام کا علم کمپلیٹلی مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ کسی چیز کو بار بار تذکرہ کرنا، ریمائنڈر کرنا، اور اس لیے آپ اور میں ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں کہ بار بار اس کانسیپٹ کے اوپر سے گزرا جائے تاکہ کانسیپٹ اور بیلیفز پختہ ہو جائیں۔ بعض لوگ پٹ آف ہو جاتے ہیں ریپیٹیشن سے۔ دیکھیے قرآن میں تو خود چیزیں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہیں، آپ اور میں ایک ہی قرآن ہے جو زندگی میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اور اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ کئی مرتبہ مزید پڑھیں گے۔ ڈز دیٹ مین کہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے نعوذ باللہ اکتا جائیں کہ کیا وہی 30 پارے میں بار بار پڑھتی رہوں؟ نہیں، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن ذکرہ ہے، اس میں مذاکرہ ہے، اس میں ریمائنڈر ہے، اس کے پڑھنے سے انسان کا بلیف سسٹم اور اس سے پڑھنے سے انسان کا توکل مضبوط ہوتا ہے۔ سیم از دا کیس ود دا اسٹڈیز آف اسلامک ٹریڈیشن۔ جو بھی آپ قرآن کے تدبر کو پڑھیں گی انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر توکل اور اللہ کے اوپر ریلائنس بڑھتی چلی جائے گی۔ آج کل تو الحمدللہ ہم لوگ جس پوائنٹ پر دنیا آ چکی ہے، آپ نے انکوڈنگ میموری ٹرمز سنی ہوں گی۔ ریسرچ فیلڈ کے اندر انکوڈنگ میموری بہت جو ہے وہ ایک پرومیننٹ نام ہے۔ وہ انکوڈنگ میموری ٹرم یوز کرتے ہیں کہ یہ ایک سکل ہوتی ہے کہ انسان یوزفل مٹیریل کو سٹور کرتا رہتا ہے، یوزفل مٹیریل کو سٹور کرتا ہے،
फिर उसको रिटेन करता है और फिर ज़रूरत के वक्त उसको रिट्रीव करता है। कहने को ये 2020 की रिसर्च फील्ड की, आईटी के डिपार्टमेंट्स की एक एनकोडिंग टर्म है, डेटा स्टोरेज, रिटेनिंग एंड रिट्रीवल। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरती से यही चीज़ जो है ये हमारे दीन की तालीम पर अप्लाई करती है। हम दीन के इल्म को, कुरान के इल्म को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको बार बार रिमाइंडर के साथ रिटेन करते हैं और फिर जहाँ जहाँ अमल में ज़रूरत होती है, थॉट्स में ज़रूरत होती है, फिर हम उसको रिट्रीव करते जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन क्लासेस का पर्पस भी यही होता है कि ताकि अच्छी चीज़ें हमारे अंदर जो हैं वो उतरती जाएं। यही कनेक्शन हमारा इससे बनता है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमने सूरतुन नास के शान नज़ूल को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को उस वक्त डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी स्कॉलर्स का यही ख्याल है कि ये दोनों सूरतें, सूरतुन नास और सूरतुल फलक, एक साथ ही नाजिल हुई। तो अब इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं सूरतुल फलक की स्टडी में, वो है सूरतुल फलक के वर्चूज़। इसके जो वर्चूज़ हैं, आप वर्चूज़ कह लें, आप अहमियत कह लें, आप इसके फ़ज़ाइल कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं आप वो कह सकते हैं। सूरतुल फलक के वर्चूज़। अच्छा, मैं आपके सामने 7 वर्चूज़ रखूंगी इंशाल्लाह। 7 वर्चूज़ में से फर्स्ट वर्चू नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नमाज में पढ़ा करते थे, दोनों सूरतों को, सूरतुल फलक को भी और सूरतुन नास को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फलक और सूरतुन नास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों में पढ़ा करते थे। दिस इज वर्चू नंबर 1। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए भी इसको पढ़ते थे। तो ये वर्चू नंबर 2 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए भी पढ़ा करते थे। इसीलिए आपको सहाबा का भी मामूल मिलता है कि सहाबा भी कॉन्स्टेंटली इसी पैटर्न पर सूरतुल फलक और सूरतुन नास से हिफाजत किया करते थे। ये दोनों सूरतें आपने देखा है, आप इसको देखेंगी पिछली सूरत से अब आपको 2 टर्मिनोलॉजीज बड़ी अच्छी याद हो गई होंगी। वो है मुस्तआज़ा बिही और मुस्तआज़ा मिन्हु। ये दोनों सूरतें आप देखेंगे, सूरतुल फलक में भी यही चीज मिलेगी आपको। सूरत इज डिवाइडेड बिटवीन मुस्तआज़ा बिही और मुस्तआज़ा मिन्हु। मुस्तआज़ा बिही अब आपको याद हो गया होगा, वो जिसकी हिफाजत में हम आते हैं। मुस्तआज़ा मिन्हु, जिसके शर से बचने के लिए हम जो हैं वो अल्लाह की हिफाजत तलब करते हैं। सूरतुन नास में मुस्तआज़ा मिन सिर्फ एक था, इब्लीस शैतान। सूरतुल फलक में आपको इसमें और स्टफ भी मिलेगा, ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। और जहां आप ये जहन में रखें वहां मेरी वो बात भी जहन में रखिएगा, मैंने आपको सूरह फातिहा में बताया था हम अल्लाह की मदद मांगते हैं। सूरत फातिहा में अल्लाह की मदद मांगते हैं, इसलिए इस्तिआना कहते हैं। इस्तिआना होता है फिजिकल हेल्प के लिए, यानी अल्लाह मुझे दुनिया में अमल का तरीका चाहिए तो वो फिजिकल हेल्प होगी। सिराते मुस्तकीम सही अमाल के लिए डायरेक्शन, फिजिकल हेल्प, इस्तिआना। स्पिरिचुअल हेल्प के लिए स्कॉलर्स कहते हैं इस्तिआज़ा आता है। नाउ दिस इज अ डिफरेंस। इस्तिआना जो सूरह फातिहा में मांगी जाती है वो है असल में फिजिकल हेल्प। इस्तिआज़ा वो है स्पिरिचुअल हेल्प जो हम अल्लाह की हिफाजत में आना चाहते हैं। नंबर 3 वर्चू आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अहदीस से मिलता है, जिसका मफहूम आता है, आपने फरमाया कि पिछली किसी कौम पर हिफाजत के लिए इन अल्फाज में कोई सूरत नाजिल नहीं की गई।
جن میں جادو، نظر بد اور انوی کو ڈیل کرنے کے لیے یعنی ان سے حفاظت کے لیے کلمات دیے گئے ہوں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس رسول اللہ کی حدیث کے مفہوم کے مطابق تھرڈ ورچو بتا رہی ہوں، یہ مسلم امت کے لیے اسپیشل گفٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص تحفہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ ورچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے آپ کا وضو نہیں بھی ہے تب بھی آپ آرام سے اپنے 3 مرتبہ یہ پڑھیے، اپنے ہاتھوں پر بلو کیجئے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیجئے۔ فورتھ ورچو یہ ہو گیا۔ ففتھ ورچو، المستعاذہ بہ اور المستعاذہ من دونوں صورتوں میں ہے۔ Now just listen carefully. دونوں صورتوں میں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں المستعاذ بہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت والجلال۔ دونوں میں اللہ مستعاذ بہ ہے، لیکن مستعاذ منہ دونوں صورتوں میں ڈفرینٹ ہے فرام لٹرل پوائنٹ آف ویو۔ آپ دیکھیں گی کہ سورہ فلق میں اللہ کی حفاظت کے لیے صرف ایک آیت آئی ہے، مستعاذ بہ کے لیے صرف ایک آیت آئی ہے، پہلی والی قل اعوذ برب الفلق، دیٹس اٹ۔ باقی پوری صورت مستعاذ منہ ہے، پوری صورت۔ جب آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق مستعاذ بہ ہے، اور من سے لے کر من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، سب میں دیکھیں من آ رہا ہے۔ آگے آپ کو چاروں آیات من کے ساتھ مل رہی ہیں، وہ سب کی سب اس شر کے بارے میں ہے جس سے ہم نے بچ کر اللہ کی حفاظت میں جانا ہے، صحیح؟ تو اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تھوڑا سا ڈفرنس جو اس کی اہمیت اور ورچو کے پوائنٹ آف ویو سے اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس میں، کہ سورۃ ناس میں 3 آیات اللہ کے لیے آئی تھیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اور اس کے کمپیریزن میں یہاں پر ایک ہی آیت آئی ہے مستعاذ بہ کے طور پر۔ تو یہ ہے اس کا ورچو نمبر 5۔ ورچو نمبر 6، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الفلق میں پرابلمز اور شر ڈیفائن ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اس پر نہیں آتے۔ سورۃ الناس میں سارے کا سارا پہلو تھا وسوسے کے اوپر، کانسٹینٹلی وسوسہ سورۃ الناس میں۔ اور دیکھیں اگر شیطان کا وسوسہ میرے دل میں داخل ہوا تو ریسپانسبل کون ہوگا؟ میں خود۔ اور شیطان کا وسوسہ دل میں داخل ہو گیا تو مجھے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں غلط عمل کی طرف آگے بڑھ جاؤں گی۔ شیطان کا غلط وسوسہ جب ایک مسلمان انٹرٹین کرتا ہے تو انسان ایول ایکٹ میں آ جاتا ہے، ایول ایکٹ کا شکار ہو جاتا ہے، فائن۔ تو سورۃ الناس میں جس شر سے ہم اللہ کی حفاظت میں جا رہے تھے وہ شر تھا ہمارے اپنی کمزوری کا، کہ اگر میں نے شیطان کے وسوسے کو ویلکم کیا تو اللہ میں چاہتی کہ میں ایول ایکٹس کروں۔ اسکالرز کے مطابق سورۃ الفلق کے اندر ہم کچھ آؤٹ سائڈ فیکٹرز سے حفاظت چاہ رہے ہیں، آؤٹ سائڈ شر سے حفاظت چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سے بہت ڈیسپریشن کے ساتھ حفاظت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ 6 پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا کمپیریزن، سورۃ الناس میں ہم اپنے غلط عمل میں انوالو ہونے کے لیے اللہ کی حفاظت میں جاتے ہیں، سورۃ الفلق میں ہم کچھ آؤٹ سائڈ فیکٹرز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں
उनसे बचने के लिए हम अल्लाह की हिफाजत में जाते हैं। सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इन वर्चूज, फजाइल और अहमियत में। स्कॉलर्स कहते हैं जनरली हम मुसलमान जब हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं तो हम जादू से बचना चाहते हैं, ईवल आई से बचना चाहते हैं, हम किसी भी शर से बचना चाहते हैं, आउटसाइड फैक्टर हसद से बचना चाहते हैं, और हम ज्यादा डेस्परेट होकर ये सूरत पढ़ते हैं और अल्लाह की हिफाजत में आते हैं कि अल्लाह मुझे किसी की नजर ना लग जाए, अल्लाह मुझ पर कोई जादू ना कर दे, अल्लाह मुझसे कोई हसद ना करने लग जाए, अल्लाह किसी के हसद की वजह से मैं ज़वाल नेमत का शिकार ना हो जाऊं। स्कॉलर्स कहते हैं ज्यादातर मुसलमान डेस्परेशन के साथ इन चीजों से अल्लाह की हिफाजत तलब करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आयात जैसे वाजे की हैं उसमें डेस्परेशन एक मुसलमान में ज्यादा सूरतुन नास को पढ़ते हुए होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आउटसाइड फैक्टर ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो वो नुकसान मेरा सिर्फ दुनियावी नुकसान होगा, लेकिन अगर सूरतुन नास के हवाले से देखूं कि मैंने शैतान का वसवसा एंटरटेन कर दिया और मैंने ईवल एक्ट कर लिया, गुनाह कर लिया, तो वो गुनाह मेरी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर देगा। तो ज्यादा डेस्परेशन, स्कॉलर्स कहते हैं पॉइंट नंबर 7 के हवाले से, एक मुसलमान की ज्यादा डेस्परेशन सूरतुन नास को पढ़ते हुए होनी चाहिए कि अल्लाह मैं कभी ऐसे विस्पर का विक्टिम ना बनूं कि जिससे मैं अपने ईमान को डैमेज कर दूं। तो ये हैं 7 पॉइंट्स वर्चू के अंदर। अगर आपके किसी के मिस हुए हैं आप दोबारा सुन लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद होती है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर सूरतुल फलक का शुरू कर रहे हैं। सूरतुल फलक का नेक्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैक। आप इसको हिस्टोरिकल बैक कहें, आजूल कहें, दोनों सूरतों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से देखते हैं तो सूरतुन नास का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि ये दोनों सूरतों के बारे में ज्यादातर मुफस्सरीन की राय ये है कि ये एक साथ एट ए टाइम 11 आयात नाजिल की गई। आपको बताया था कि अर्ली स्कॉलर्स के अंदर ही आपको 2 राय मिलती हैं, कुछ के मुताबिक ये मक्की हैं, कुछ के मुताबिक ये मदनी हैं। जिनके मुताबिक ये मक्की हैं वो इसका कंटेंट, आयात का फ्लो और रिदम देखकर और इसका ईमानियात के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखकर कहते हैं कि ये मक्की आयात हैं, तो ये मक्की सूरतें हो गई। जो स्कॉलर्स इन सूरतों को मदनी कहते हैं, मैंने उकबा इब्न आमिर की हदीस आपके सामने मेंशन की थी। इसी तरह से वो स्कॉलर्स जो इन सूरतों को मदनी कहते हैं, जहां उकबा इब्न आमिर रदियल्लाहु अन्हु की हदीस मौजूद है, वहां सूरतुल फलक के साथ इसको मदनी डिक्लेयर करने के लिए क्लासिकल स्कॉलर्स के पास मदीना का एक वाकया भी मौजूद है। तो दोनों राय मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह इनको रिकंसाइल करते हुए ही आगे चलेंगे। जो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये मदनी सूरत है, उनका कहना है कि ये 6 या 7 हिजरी के बाद की बात है। सुलह हुदैबिया हो चुकी थी और हम सब ये बात जानते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों के लिए कुरैश अब कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं रहे थे, और साथ साथ मदीना में जो दूसरी कम्युनिटी आबाद थी यहूद की, उनके साथ भी कुछ क्लैशेस ऑलरेडी हो चुके थे और काफी सेटल हो गए थे। आप जानती होंगी कि सुलह हुदैबिया के बाद ये मेजॉरिटी यहूद खैबर में जाकर इकट्ठे हो गए थे। अब जब यहूद को ये लगा कि उनको एक जगह के ऊपर कन्फाइंड कर दिया गया है, दुश्मन तो वो शुरू से ही मेजॉरिटी मुसलमानों के और रसूल अल्लाह के और इस्लाम के रहे, तो यहूदियों को एहसास हुआ इस मौके पर, उनके करीन ने उनको वसवसा डाला, उनको ये एहसास हुआ कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा तवज्जो हमारी तरफ नहीं है, तो हम क्यों ना उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। इन्हीं हालात में खैबर के कुछ यहूद थे जिन्होंने फैसला किया
اور وہ ایک شخص کے پاس گئے جس کا نام تھا لبید بن عاصم. لبید بن عاصم بنو زریق کا رہنے والا تھا. یہ خیبر کے چند یہود لبید بن عاصم کے پاس آئے. کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ لبید کی بیٹی سے انہوں نے مدد لی تھی، اس لیے کہ وہ بھی انہی چیزوں میں، یہ میجک میں اور یہ غلط کاموں میں، ایول میٹرز میں انوالو تھی. تو بعض روایات میں لبید بن عاصم کے پاس یہود کا آنا آتا ہے اور بعض میں لبید کی بیٹی کے پاس آتا ہے. تو یہ لبید بن عاصم کے پاس بعض یہودی خیبر سے آئے اور لبید سے کہا کہ ہمیں تمہاری ہیلپ چاہیے، اس لیے کہ تم تو بیسٹ میجیشین ہو. ہم نے تو ہر ممکن کوشش کر لی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی طرح سے ان کے مشن کو اور ان کے اس دین کے پورے سیناریو کو روک دیں، مگر ہم روک نہیں سکے. تو تمہارے پاس میجک کی طاقت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو. ٹو کٹ اٹ شارٹ، کیا کیا؟ روایات کے مطابق جو واقعات آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا جو ایز اے سرونٹ کبھی کبھی آ کر آپ کا کام کر دیا کرتا تھا. لبید بن عاصم اور ان یہودیوں نے اس یہودی لڑکے کو برائب کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم یا قوم میں سے آپ کے بال ان کو منگوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگا میں سے جو قوم ہوتا ہے آپ کا، اس میں سے بال یا اس کنگھی کو منگوایا اور پھر ان بالوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان یہودیوں نے اور لبید بن عاصم نے انہوں نے اسپیل کاسٹنگ کی. ان بالوں کے اوپر اس نے جو بھی اپنے، ہم انشاءاللہ آگے سورہ فلق میں پڑھیں گے کہ جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اس نے لبید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر اسپیل کاسٹنگ کی اور وہ اروان کے کنویں میں اس کو ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، ایک راک کے نیچے اس کنویں کے باٹم میں اس کو رکھ دیا. تو یہ شان نزول کے اندر ایک واقعہ آپ کو کلاسیکل اسکالرس کی تفاسیر میں ملتا ہے. یقیناً سب اسکالرس کی تفاسیر میں نہیں، لیکن یہ ملتا ہے کہ اس یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بیکاز ان کا بیلیف تھا کہ جب رسول اللہ نعوذ باللہ نہیں رہیں گے، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی اسٹرینتھ ختم ہو جائے گی. تو یہاں تک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہمارا آج کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. کل انشاءاللہ ہم اسی واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسپیل کاسٹنگ ہوئی تھی، اس کا کیا امپیکٹ تفاسیر کے اسکالرز بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تھا، اس سے ہم اپنی بات انشاءاللہ کل شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کا ایسا فہم عطا کرے، ایسی انڈرسٹینڈنگ عطا کرے کہ ہمیں اللہ سے، اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اور ایسی محبت ہو جائے کہ ہم کبھی بھی ان کی نافرمانی کی طرف قدم نہ اٹھائیں، کبھی بھی ان میں سے کسی کے مقام کو کم نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے. انشاءاللہ کل 3:15 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ ہم کلاس کو شروع کریں گے. اب میں یہاں دعا پڑھ رہی ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ اپنا Q&A سیشن کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین واجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین واجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم.